So today in this class we are going to study about center have already federal economy, and therefore since this is a federation, all the powers are distributed between the union and the state, or between the center and the state. So all the powers including the financial powers, so like any other powers, financial powers are also between the two sets of government, that is the central government and the state government. Okay, so the Constitution of India provides a dual polity with a clear division of power. So our political setup is like there is polity. Central government is there as well as the state government is there, and there is a clear-cut division of between this center or the union and the state, each being supreme within the sphere allotted to it. So within the area allotted to center, within the area allotted to state, in their specific areas, this state or the center will be the in power. The Indian Federation is not the result of an agreement between independent units, and the units of Indian Federation cannot leave the Federation. So Indian government or Indian, it is not between different independent units, but it is between the center and the state. So the Constitution contains elaborate provisions to regulate the various dimensions of relation between the center and state. So since Indian economy is economy, ഒരു ഫെഡറേഷൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട്, അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇക്കോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ഫെഡറൽ സെറ്റപ്പിലോട്ടാണ് വന്നത്. അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട്. രണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഇടയിൽ ഈ പവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതുമെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസിലാണ് ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും we can find it in the Indian Constitution. So basically the relation between center and state are divided as three dimensions. First is legislative relation, second is administrative relation, and third is financial relations. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസിനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഏരിയ, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡയമെൻഷനിൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പിലും വി ക്യാൻ സേ അബൌട്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻ. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ആണ്. എന്നാൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസിനൊപ്പം തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡയമെൻഷനിലും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡയമെൻഷനിലും ദർ ഈസ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ. സോ നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസും എന്താണെന്നും കൂടി നോക്കണം. സോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 245 to 255. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പാർട്ട് 11 ആർട്ടിക്കിൾ 245 മുതൽ 255 വരെ ഉള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. The parliament can make laws for the whole or any part of the territory. Regarding the legislative dimension, this legislative relations explains or details about the legislative relation or legislative dimensions of the central state relations. So the parliament have the power to make laws for the whole country. So any part of the territory of India, the parliament have the right or power to make laws. Then territory means it includes states, it includes union territories, and any other area for time being included in the territory of India. But total Indian territory full ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും നിയമങ്ങൾ ലോസ് കൊണ്ടുവരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പാർലമെന്റ് ഹാവ് ദി പവർ. The state legislator can make laws for the whole or any part of the state. അപ്പോൾ പാർലമെന്റ് can make laws for the whole region, whole entire country. ഇനി സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനുമാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. അപ്പം സെൻട്രൽ സ്പെസിഫിക് ആയ
എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാർലമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് state legislature can form. Then the parliament can alone make extraterritorial legislation. Laws of the parliament are applicable to the Indian citizens and their property in part of the world. All the laws made by the parliament are applicable to the whole of the country and also for the whole citizens of the nation. Then constitution divides the legislative authority between union and state. But union ഉണ്ട് state ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അതോറിറ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ 3 ലിസ്റ്റിലാണ്. ഉള്ള കുറെ സബ്ജക്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ 99 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സബ്ജക്ട്, അവിടെയുള്ള ഐറ്റംസിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റിയും യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും മേലുള്ള ലോസ് ബാധിക്കുന്നത് യൂണിയൻ പാർലമെന്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ്, ഡിഫൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ്, ഫോറിൻ ട്രേഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. അവിടെയുള്ള എൻറ്റയർ ലോസ് വിൽ ബി ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. അവിടെ 61 സബ്ജക്റ്റ് ആണുള്ളത്. വേർ സ്റ്റേറ്റ് അലോൺ ക്യാൻ മേക്ക് ലോസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹാവ് ദി പവർ ടു മേക്ക് ലോസ്. സം ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് പബ്ലിക് ഓർഡർ, പോലീസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, പ്രിസൺ, ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്, അഗ്രികൾച്ചർ, ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനും ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ 61 സബ്ജക്റ്റിന്റെയും അധികാരം ഉണ്ടാവും. ദെൻ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ 52 items are included, which includes criminal and civil procedure, marriage, divorce, economic and special planning, trade unions, electricity, newspaper, education, population, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഏരിയകളാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് both parliament or this union government as well as the state legislature can make laws. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഐറ്റംസിന് മേൽ 2 പവേഴ്സിനും, യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനും they can make laws, but the center has a prior and supreme claim to legislate on current subjects. കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രയർ ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സുപ്രീം പവർ. Then if in some situations there occurs a conflict between state law and union law, then law of parliament prevails. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേറ്ററിന്റെ ലോസ് ആയിരിക്കും അവിടെ സുപ്രീം ആയിട്ട് വരുന്നത്. So this is the center state legislative relations. Then comes center state administrative legislation or administrative relation. Administrative jurisdiction of the union and state government extends to the subject in the union list and state list. Union listilum state listilum പ്രതിപാദിക്കുന്ന മേഖലകളിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫൈൻസ് ദി ക്ലോസസ് ദാറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ആ തരത്തിലുള്ള 2 മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൃത്യമായിട്ടും സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ക്ലോസസ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസിലുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദി സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the financial relation between central and state is provided in the constitution. So constitution gives a detailed scheme of distribution of financial resources between union and state. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് ഗവൺമെന്റിനാണെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be financial resources. ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓരോ ഗവൺമെന്റിനും അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിനെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ടും ടാക്സ് റവന്യൂ, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന 2 മേഖലകളാണ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ടാക്സ് റവന്യൂ, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദി സെന്റർ, അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്. സോ ഈ പറയുന്ന ടാക്സ് റവന്യൂ, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ അല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഗ്രാൻസ്.
സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഗ്രാൻസ് ഇൻ എയ്ഡ്. അതായത് പല കാര്യങ്ങളിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ എവറി ടൈം ദർ വിൽ ബി ഗ്രാൻസ് ഇൻ എയ്ഡ്. സോ അതും കൃത്യമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now, Article 268 to 293 deals with the provisions of financial relation between central and state. Central state financial relations Constitution Article 268 to 293 ലാണ് explain ചെയ്യുന്നത്. And also, in order to monitor or in order to regulate the financial relations of the nation, there are provisions for the establishment of Finance Commission. അപ്പം Article 280 of the Indian Constitution deals with the establishment of Finance Commission. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ. 1950 ഈ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 280. അതിനുശേഷം 1951 തൊട്ട് ഓരോ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഓരോ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കും in order to study about the financial relations of the nation. Okay. Now, the parliament has exclusive power to levy taxes on subjects enumerated in the union list. Then, നമ്മൾ already കണ്ടു parliament have the power to levy taxes subject under union list എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും. State government or state legislature have the power to levy taxes on subjects under the state list. Both can levy taxes on the subjects under concurrent list, whereas residuary power of taxation lies with the parliament only. സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള സബ്ജക്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മേഖലകളിലുള്ള ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ബോത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദി യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഹാവ് ദി പവർ ടു ലെവി ടാക്സസ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഡീഷണൽ പവർ of taxation will be residing with the union government or the parliament only. Then source of income of union government in the source of income എന്ന് പറയുന്നത് those mentioned in the union list, and some of these sources include income tax, southern agricultural income, customs, excise duty. Income tax പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റവന്യൂ സോഴ്സ്. ലാൻഡ് റവന്യൂ, വെഹിക്കിൾ ടാക്സസ്, ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടാക്സുകളാണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് there are some taxes which are levied by the union government. യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായ ടാക്സുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടീസ്, എക്സൈസ് ഓൺ മെഡിസിനൽ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ചില മേഖലകളിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് കളക്ടഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും സോഴ്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫോർ യൂണിയൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, under 73rd and 74th constitutional amendments, the functions of Finance Commission is given, and it makes it the duty of the Commission to suggest the measures needed to augment the consolidated fund of the state to supplement the resources of Panchayat and municipalities. അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം 73rd and 74th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ്സ് പ്രകാരമാണ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം, പഞ്ചായത്ത് രാജ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഒക്കെ നിലവിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് there should be a consolidated fund which helps the state to supplement the resources of the panchayat and municipalities. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലോട്ടും മുനിസിപ്പാലിറ്റീസിലോട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദി റിസോഴ്സ് ഓഫ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ റിസോഴ്സസ് കൂട്ടുന്നത്? ഈ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹൈ ആണ്. അണ്ടർ 360 ആർട്ടിക്കിൾ 360 ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഗീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസീസ് വന്നാൽ
ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നിബന്ധനകൾക്കും അപ്പുറം പ്രസിഡന്റിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാം. Besides tax revenue distribution, union government supplements financial resources by 2 other means. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് പറ്റും. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ടാക്സ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ആൻഡ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ അല്ലാണ്ടുള്ള 2 പ്രധാന മേഖലകളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് കിട്ടാനായിട്ട്. ഒന്ന് ഗ്രാൻസ് ഇൻ നീഡ്, അതായത് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സഹായമായിട്ടുള്ള ഉണ്ട്. ഗ്രാൻസ് ഇൻ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ലോൺ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ലോൺസ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്, അതും സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ടാക്സ് റവന്യൂ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ അല്ലാണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് റിസോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഗ്രാൻസ് ഇൻ നീഡ് വഴിയും ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് വഴിയും ആണ്. So far as financial relation between state and center are concerned, it proves that the constitution has established a strong union government. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1991 ശേഷം ലിബറലൈസേഷൻ പീരീഡ് ആണ്. Everywhere there is a new dimension with the development of means of communication, and the role of union government has increased in order to make a balanced and rapid economic development. അപ്പോൾ 91 ശേഷം ഇക്കണോമിക് റീഫോംസിന് ശേഷം യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്ട്രോങ്, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ലിബറലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് മേഖലകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഹാവ് ടു increase their role in order to make a balanced economic development, a rapid economic development. അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട പോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ്. സോ ഓൾ പവേഴ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെന്റർ ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ പവറിന്റെ കാര്യത്തിൽ there is no division because constitution has established an integrated judicial system. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലോയും സ്റ്റേറ്റ് ലോയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ പവർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളിലും there is division of power. In financial field, the center is more powerful than the state. നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പവർഫുൾ. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെതായ എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും ദേ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ഓർ സെൽഫ് റിലയന്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അഫോർഡ് ഇറ്റ്സ് വർക്ക്. സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ വർക്കുകൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. So there are taxes which are levied and collected by the state or center, but there are also taxes which are collected by state on behalf of center. Some of the taxes are collected by union government and handed over to states. But on the whole, we can say that states are depending upon the central government, or grants in aid by the central government to the state is a main source of revenue for the state. But financial relations നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ രീതിയിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ സെന്റർ. സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സോഴ്സസ് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഹെഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഒന്നാമത്തേത് ടാക്സസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അസൈൻഡ് ടു ദി യൂണിയൻ, അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാക്സസ്. അത് ഇതൊക്കെയാണ്: കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി, ഇൻകം ടാക്സ്, റെയിൽവേ ആൻഡ് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻകം, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ ടൊബാക്കോ, ജൂട്ട്, കോട്ടൺ എക്സെട്ര, ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടി അതർ ദാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്, എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി, കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ്, then capital value of both individual and company assets. ഇത്രയും മേഖലകളിലുള്ള ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് fully or exclusively these are assigned to the union government. Second is taxes exclusively assigned to states.
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ്. ഒന്ന് സക്സഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്, ദെൻ വെഹിക്കിൾ, ടാക്സസ് ഓൺ വെഹിക്കിൾ, ദെൻ ഇൻകം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, then taxes on consumption or sale of electricity, then goods and passengers carried by road or inland water, toll tax, taxes on land and buildings, taxes on professions and traders, duties on alcoholic liquor for human consumption, taxes on opium and narcotic drugs, entry of goods into local areas, entertainment and amusement tax, then gambling. ഇത്തരം മേഖലകളിലുള്ള ടാക്സ് these are fully assigned to the states. ഇനി തേർഡ് കാറ്റഗറി പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ലെവി ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായ ചില ടാക്സ് ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ടാക്സസ് ആർ ലെവിഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ബട്ട് കളക്ടഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ചില ഏരിയാസ് ആണ് ടാക്സ് ഓൺ ലക്ഷറീസ് ആൻഡ് ബെറ്റിംഗ്, ദെൻ ടാക്സസ് ഓൺ ബിൽ ഓഫ് ലാൻഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് എക്സെട്ര, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടീസ്, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ മെഡിസിനൽ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളുടെ ഒക്കെ ടാക്സ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, എന്നാൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് ടാക്സസ് ലെവിഡ് ആൻഡ് കളക്ട് ബൈ ദി യൂണിയൻ ബട്ട് അസൈൻഡ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഗവൺമെന്റ് ആണ്, എന്നാൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂട്ടി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സക്സഷൻ ടു പ്രോപ്പർട്ടി അതർ ദാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്, ടാക്സസ് ഓൺ റെയിൽവേ ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഫെയർസ്, stock exchange, terminal taxes, then sale and purchase of newspaper and advertisement published therein. ഇതെല്ലാം ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, ബട്ട് ദീസ് ആർ അസൈൻഡ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്. Then fifth one is taxes levied and collected by the union but shared with the state. അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, ബട്ട് ഈ പറയുന്ന ടാക്സുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി പാർലമെന്റ്. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻകം അതർ ദാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ലാത്ത മറ്റ് ഇൻകം, അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ലെവിഡ് ഔട്ട്. മെഡിസിൻ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതല്ലാണ്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ മേലുള്ള എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി. ഇത് രണ്ടുമാണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ലെവി ചെയ്യുന്നതും, ബട്ട് ദീസ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്. കൃത്യമായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അല്ലാത്ത മറ്റ് ഇൻകം ടാക്സുകളും മെഡിസിനൽ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ഇൻ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി കോർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഫെഡറലിസം. സോ ഒരു ഫെഡറൽ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് തന്നെയാണ് സുപ്രീം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ്ലി ഫോർ ദി വെൽബീങ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പം ടോട്ടൽ ഇക്കോണമിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ടോട്ടൽ ഇക്കോണമി സിറ്റിസൺസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കൊരു ഫെഡറലിസത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വർക്ക് ടുഗദർ in every field including environmental protection, control of terrorism, family control, socio-economic planning. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ different spheres of life or different dimensions of development, all these fields are covered together by the state government and the central government. അങ്ങനെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ് മാത്രമേ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിലോട്ട് നയിക്കുകയുള്ളൂ. So Indian Constitution aim at reconciling the national unity while giving the power to maintain state to the state government. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ യൂണിറ്റി ബ്രിങ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് യൂണിയൻ ഹാസ് ബീൻ ലാർജർ പവർ ദാൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് നോട്ട് ക്വാളിറ്റി, സിൻസ് ഓൾ ദി എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫെഡറേഷൻ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിലാണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനാണ് കൂടുതൽ പവർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനേക്കാളും. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഡിഗ്രി മാത്രമാണ്, ക്വാളിറ്റിയിൽ ദർ ഇസ് നോ കോംപ്രമൈസ്.
ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ, ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് പവർ കൂടുതലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ഓഫൻ ഡിഫൈൻഡ് ടു ബി എ ക്വാസി ഫെഡറൽ ഇൻ നേച്ചർ. We safely said that Indian constitution is primarily federal in nature, even though it has unique features that enable it to assume unitary features upon the time of need. So federal, but its spirit is unitary. അപ്പോൾ ഫെഡറൽ നേച്ചർ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ പെർഫോമൻസ് ബേസിസിലും ഫങ്ഷനിങ് ബേസിസിലും നീഡ് ബേസിസിലും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ ഈസ് യൂണിറ്ററി പവർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ as well as the state government, even though we are a federal system. So federal, but its spirit is unitary. Unitary spirit federal കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെഡറേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് ഓർ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് എല്ലാം പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്. 1950 വന്നു. 15 ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ടിൽ നൗ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ KC നിയോഗി തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് 15 ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ നമുക്കുണ്ട്. ഓരോ ഫിനാൻസ് ഓരോ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനും അവരവരുടേതായ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വെക്കും. അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസിന്റെ ഡിവിഷനിൽ ചെറിയ അങ്ങനെയുള്ള പല റെക്കമെൻഡേഷൻസും ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കും. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസിലും വ്യത്യാസം വരും. അപ്പം 15 ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ് ടിൽ ഡേറ്റ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അണ്ടർ ദി ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് KC നിയോഗി. ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ 15th ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് NK സിംഗ്, നന്ദ് കിഷോർ സിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 15 ചെയർമാൻമാരുടെ കീഴിൽ 15 ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ 15 ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻസും പല റെക്കമെൻഡേഷൻസും പാർലമെന്റിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. എന്താണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഇന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല? ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല? ഇന്ന് കുറെ പേരെ കാണുന്നുമില്ലല്ലോ. നവ്യ വർഗീസ്, ഹലോ മിസ്. ക്ലിയർ ആയോടോ? ക്ലിയർ ആയി. ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാവോ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് എന്നാന്ന്, മനസ്സിലായത് മാത്രം? പോയോ? കേട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി, കുഞ്ഞൊരു സമ്മറി പറയാവോ നവ്യ? ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പൊക്കാം, പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ എപ്പോൾ ആരുടെ കണക്ഷനും പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെ പേര് വിളിച്ചാലും കണക്ഷൻ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെ ദിദി? ദിദി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഉണ്ടോ? ഡോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരുടെയും കണക്ഷൻ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ കാണാം.
ആ അന്നേരം കൃത്യം ഓക്കെ ഒക്കെ വന്നല്ലോ. ഡോൺ ഞാൻ വിളിച്ചതിനകത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാവോന്ന് ചോദിക്കാനായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഈ രീതിയിൽ പറയാൻ മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അതില് പഠിപ്പിച്ചതില് കൂടുതലും. പിന്നെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള് സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. നാളെ നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നാളെ വരണം. ഓക്കെ, ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നാളത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആവണം. ക്ലാസ് ലീഡർ അഫീല ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരോടും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും പറയണം കേട്ടോ. ഗൂഗിൾ മീറ്റിലായിരിക്കും, ഞാൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്ക് അന്നേരത്തേനും തന്നേക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കെന്നാ നിർത്താം. താങ്ക് യു. Thank you all. Thank you.